வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட வித்யா ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஆக்சுவலி என்ன படம் பார்க்க போறோம்? என்ன படம்? ஸ்பீட் ட்ராக். ஸ்பீட் ட்ராக். சொல்றது மறந்துட்டா. ரைட், ஓகே. ஸ்பீட் ட்ராக் யார் நடிச்சிருக்காங்க? திலீப். திலீப் ஏட்டன் நடிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து சம்வாட் திலீப் ஏட்டன் நடிச்சாவே ஃபன்னா தான் இருக்கும். பட் ஓரளவுக்கு கமர்ஷியலான மூவி அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டேன். இதுல வந்து ஜெகதீஷ் ஸ்ரீகுமார்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து காமெடி நல்லா பண்ணுவாரு. அப்புறமேட்டு 2 ஹீரோயின். அவங்க ஆக்சுவலி இவங்களை நான் பார்த்தது இல்ல. நான் பார்த்திருக்கேன். அப்படியா? கஜாலான்னு சொல்லிட்டு, அப்புறமேட்டு மது வாரியர்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ரியாஸ் கான் தெரியும். அவர் இந்த வின்னர் படத்துல வருவாரு. ஆக்சுவலா ரியாஸ் கான்னு சொல்லும்போது எனக்கு டக்குனு திலீப் ரியாஸ் கானும் காம்போ 2 கண்ட்ரீஸ்ல. அவங்க நிறைய படத்துல இருக்காங்கப்பா. ஓகே ஓகே. நிறைய படத்துல வந்து அவங்க காம்போ இருக்கும். அந்த 2 கண்ட்ரீஸ்ல எனக்கு ரொம்ப ஃபன். நானும் மச்சானும் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சோம். ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபைனலி ஆக்சுவலி நானும் வித்யாவும் ரொம்ப நாளா நான் எங்க கொலாப்ல ஒரு மூவி வரணும்னு நாங்களே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஃபைனலி இட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஆன ஸ்பெஷல் ஒகேஷன் வித்யாவுக்கு வந்து சூன் மேரேஜ் ஆக போகுது. ஸோ அவங்க வந்து பேச்சுலர் பார்ட்டி தரதுக்காக வந்திருக்காங்க. 10 நாள் தான் இருக்கு. ஸோ பேச்சுலர் பார்ட்டி தரதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி ஒரு மூவி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம பண்றதா நம்ம திலீப் ஏட்டன் ஃபன்னான மூவி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணோம். ஸோ நான் எக்ஸைட்டட், வித்யாவை எக்ஸைட்டட். ரொம்ப எக்ஸைட்டட். வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். வீடியோ முடிச்சு டிஸ்கஷன் செய்யலாம். போயிடலாமா? போலாம்னா. ஓகே. இவங்க தான் கஜாவா? இந்த ஹீரோ நான் நிறைய தமிழ் படத்தையும் பார்த்திருக்கேன். அப்படியா? ப்ராப்பர் பிங்க். வந்தோடனே மோதல். Wait. Oh, I'm sorry. Thanks. I'm very sorry. It's okay. New admission? Yeah. I'm Smita. I'm Gauri. I am Lucy. Hello. Hi everybody. I am Hari. മലയാളത്തിൽ ഹരി എന്ന് വിളിക്കും. I am Vinod. മലയാളത്തിൽ ആക്കിയതാണ്. ஏன் வேற ஏதாவது இது போல? കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നത്. காம்போ பாத்தீங்களா? இல்ல பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. பிங்க் ரேஞ்சர், ரெட் ரேஞ்சர். അതെ. നിങ്ങളോ? ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറാ. நிஞ்சாவரா? இவர்தான் ஜெகதீஷ் ஸ்ரீகுமார். ஓ, அவர் காமெடி நல்லா பண்ணுவாரு. ஆமா ஆமா. അബ്ഡോമൻ എക്സസൈസ് നന്നായി ചെയ്യണം. വയറിലെ മസിലുകൾക്ക് ഉറപ്പ് പോരാ. ശരി ടീച്ചർ. இது ஒரு பிசிக்கல் காலேஜ். இந்த அம்மா இப்ப நேத்து நாங்க பார்த்தோம்ல படம், அதுலயுமே இருந்தாங்க. ஓகிரி ராஜால என்னப்பா லாலிபாப் மாதிரி இருக்கு. சிக்கன் லெக் பீஸ். അതെ സർ. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം സർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വരുന്നവർ ആദ്യം പറയുന്നു. അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഒന്നും കാണാറില്ല. വെറുതെ പല്ലിന്റെ ഇട കുത്തി ഇരിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. ഞാൻ അങ്ങനല്ല സർ. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണോ താൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങനല്ല സർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ താൻ പറഞ്ഞത്? എന്നോട് തർക്കിക്കുന്നോ? ഓ, ഇവൻ ആര്? അർണോൾഡ് ശ്വാസ്നികർ. ദേ സാറേ, പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാറേ. തുപ്പരുതെന്ന്. വെറുതെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കരുത്. സോറി സാർ, എന്താണോ? എടോ ഒക്കെ പഴയ കാലം. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്യൂണാ. എന്താ പ്യൂൺ സാർ? നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കാർഡ് അയച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിലെല്ലാം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ഒരുത്തനാ. ആരത്? ഒരു അർജുൻ. അവനാര്? പാണ്ഡവനാ? അതാ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയുന്ന 3 പ്രാവശ്യം ഒരു പേര് ഉറക്കം വിളിക്കേ. ആരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കാം. ஓகே சார். அவன் என்ன பாண்டவனா? பாண்டியன். பாண்டவர்ஸ்ல அர்ஜுனர் ஓ, இருக்கார்ல. ஓகே ஓகே. அர்ஜுன் சொன்னோனே தெரியறதுக்கு அவன பாண்டவரா? அர்ஜுன் நைஸ் டி-ஷர்ட்லனா. அந்த டைம்ல எல்லாம் பயங்கர സ്കേറ്റിംഗ് ചാമ്പ്യനാണല്ലേ? അല്ല, തെന്നിപ്പോയതാ. എന്താ പേര്? അർജുൻ. ലേറ്റ് ആണല്ലോ. സോറി സർ. ലേറ്റ് ആണേലും ലേറ്റസ്റ്റ് അതാ വന്നിരിക്കേ. എല്ലാം പുതിയ ഫാഷനാണ് സർ. ഇതും പുതിയ ഫാഷൻ ആണോ? അയ്യോ. ஹே ஹரி. ഹായ്. ஓ ரியாஸ். இண்டவுடன் காதல். தலைவனுக்கு மட்டும் பார்த்த அனிமே லவ் வந்துட்டோம். ஆல சாச்சுப்பட்ட கண்ணால. ഇതെന്റെ അനിയത്തി ഗൗരി. அனியத்தி. ഓർത്തിക്കിരുന്നവന്റെ പെങ്ങളാവണേ. தெரியல காணோம். ഇതാരാണെന്ന് നിനക്കറിയോ? அதானா? அனியத்தினா மாமா பொண்ணு. ஓ, இது யாருன்னு தெரியுமான்னு கேக்குறாரு. அதெல்லாம் புரியுது. காணோம். ചിനു, നളിൻ. சீனு.
കോളേജ് ഹീറോയെ പറ്റി ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ കോളേജ് ഹൈ ജംപ് ചാമ്പ്യൻ. പഠിത്തത്തിൽ അത്ര മോശമല്ല, എന്നാ എല്ലാതരം തോന്നിയാസങ്ങളുടെയും നേതാവ്. എന്താ ശരിയല്ലേ? പുകൾറാ. ഇത് ചക്രവർത്തി. ചക്രവർത്തി എന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പ്രഭുവിന്റെ മോന. പ്രഭാകരൻ നായരെപ്പോഴാ പ്രഭു ആയത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പ്രിൻസിപ്പൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പണി? ചെല്ല്. പരിചയപ്പെടലൊക്കെ പിന്നെ. Okay, see you. Bye, Tinu, Nalin, action. ഏയ് സലീം കുമാർ ഇവര് ഫൺ കോമഡി എന്താ പേര്? റീസെന്റ് ഇറന്നിട്ടാரு. തോന്നി യാ. അതങ്ങനെ വരൂ, അതങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പോക്കേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ. എന്റെ പേരുണ്ട്. എന്താ എന്റെ പേര്? എനിക്കറിയില്ല. ലാലി. എങ്ങനെ? ലാലി. ആ, മിടുക്ക്. ലാലി ആ, okay. എല്ലാ പടത്തിലും ഇവർക്ക് പേര് നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം സംസാരിക്കാം. ഞാനിപ്പോ കുടിച്ചോളൂ. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കാപ്പി കുടിക്കണം അയ്യോ ഞാനിപ്പോ കുടിച്ചോളൂ. പ്ലീസ് ഡാ. ഒരു ഉഗ്രം കാപ്പി. അല്ല ലാലി കുടിക്കുന്നില്ലേ? അർജുൻ കഴിക്ക്. അതാണ് എന്റെ ഒരു സന്തോഷം. அப்ப ஏதோ இது இருக்கு ஓசியில குடிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல காஃபி இருக்குதா? இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் நடக்க போகுது. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചാലോ. രണ്ട് പൊറോട്ടയും ഇത്തിരി ഇറച്ചിയും കഴിച്ചു ആരും തല്ലുകൊല്ലാന്ന് പോണില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാ. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് രണ്ട് പൊറോട്ട ഇത്തിരി കോളം ബീഫും. ஒரு காசுல ஆட்டைய போட்டு இப்போ എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായി. അപ്പൊ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൂടി കഴിക്കാം. അയ്യോ വേണ്ട. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ലെഗ് പീസ് തന്നെ വേണേ. ഈ ലെഗ് പീസ് ആവുമ്പോ കടിച്ച് വലിച്ചൊക്കെ തിന്നല്ല. ഞാൻ അന്നിക്ക് ഒരു ബീഫ് കറി വാങ്ങി കൊടുത്തല്ലോ, சிக்கன் கறி வாங்கி கொடுத்தல்ல. சொல்லி காட்ட போறாரு. ஏன் இதெல்லாம் பண்றாரு? ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലേറ്റിലായ എന്താ ബില്ലേ. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഇത് മോൻ തന്നെ കൊടുത്തേക്ക്. തന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ എന്തിനു കൊടുക്കണം? അർജുൻ. പേര് അർജുൻ എന്നാണെങ്കിലും തീറ്റ ഭീമൻ കേട്ടോ. ഇതെന്റെ ക്യാൻറ്റീനാ. ഞാനാ മുതലാളി, ഓണറ്, പ്രൊപ്പറേറ്റർ, കോൺട്രാക്ടർ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാശ് കൊടുത്താ തീരും. ഇതാ ക്യാൻറ്റീൻ നിയമം. ഒന്നും അറിയില്ല ഈ അർജുൻ. 88 രൂപയാ. ആ ഇവിടെ രണ്ട് പൊറോട്ട 80 രൂപ. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കാശ് കൊടുത്ത് എനിക്ക് പോണേ. Game starts. இவர் செம வர்க் ஆமா ஆமா ஆமா. ஜிம் ஃப்ரீக். இதெல்லாம் இந்த ஈட்டி படத்துல தான் நான் பார்த்திருக்கேன். நான் இவரு மலையாளத்துல இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்பாரு நான் எதிர்பார்க்கல. ரியாஸ் கானா நிறைய படத்துல இருக்காரு. நிறைய படத்துல இருக்காரு. தமிழ்ல கம்மி தான். தமிழ்ல செலக்டட் மூவிஸ்ல தான் நடிச்சிருக்காரு. எனக்கு மைண்ட்ல நிக்கிறது வின்னர் தான். அதுல ஷார்ட் புட் என்ன தோணுது. cheer leaders. போலி வளர்க்கறானே. இந்த பா எக் டெலிவரி சிஸ்டம். ஆக்சுவலி எங்க ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா. இந்த மாதிரி காலேஜஸ்ல கிரவுண்ட்ல தான் முக்காவாசி நேரம் இருப்பாங்கல்ல. ஆமா. தியரி எடுப்பாங்க. ஓடு பால் போண்டா. இவன் தானே அந்த ஹரி வினோத் 2 பேர் அவங்கள. எல்லாரும் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல். ஆள் நல்லா ஃபிட்டா தான் இருக்காப்ல. எருமையா இருக்கும். நிரூபிச்சுட்டே இருக்காரு. ஷார்ட் புட்டா. പണ്ട് ത്രയംബകം ഒടിച്ച് ശ്രീരാമൻ സീതയെ നേടിയത് പോലെ കറങ്ങുന്ന ചക്രത്തിലിരുന്ന പക്ഷിയുടെ കണ്ണിൽ അസ്ത്രം പെയ്ത് അർജുനൻ പാഞ്ചാലിയെ സ്വന്തമാക്കിയത് പോലെ സുന്ദരിക്കുട്ടിയായ നേടുന്നതിനായി തെറ്റാതെ അടുപ്പിച്ച് 5 പ്രാവശ്യം ബോൾ ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പാഞ്ചാലിയെ ഷെയർ ചെയ്തോലെ ഷെയർ ചെയ്യോ. ചാക്കച്ചാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, തെറ്റിയാ മീശ പോകും. மீச ஓ தோத்தா மீச போச்சா.
பேஸ்கெட் பால் ஷார்ட் புட் மாதிரி இருந்துச்சு. எவ்வளவு பயமா இருக்கும். இவருக்கு தான் மீச போச்சு, அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணும். അല്ല അവന്റെ അവന്റെ அவனும் அங்கே சைட் வச்சுதான் இருக்கா. ஏய், ആദ്യ സംരംഭം വിജയിച്ച് രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? എന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. ലവ് മീസും കൂടെ മിക്സ് ആക്കരുത്. 3 டைம் பண்ணுமா? மீச போச்சா? இது ரூல்ஸா? ആഹാ. ചാക്കോച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ചാക്കോച്ചനെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തുടർച്ചയായി വെറും 4 പ്രാവശ്യം ബാസ്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓ 4 டைம் பண்ணும். റിയാസ് ഖാൻ ഹെൽപ്പ്. ജയിച്ചാൽ ചാക്കോച്ചന്റെ മീശ പോവില്ല, തോറ്റാൽ 2 മീശ പോകുന്നതാണ്. யாரும் ஏன் தேவையில்லாத இந்த பேட் பெட்டி வந்தாங்க? സോറി ചാക്കോച്ച, ചാക്കോച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്പം പോലും സ്നേഹമില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് കർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ദിലീപ് പർവറോ? വായ്പില്ല. അയ്യോ അയ്യോ, എന്തുവാണ് ഇത്? സൗദി അറേബ്യ ബാസ്കറ്റ് എനിക്ക് മീശ എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. പടക്കൂ. ரியாஸ் கான் ஹெல்ப்பே பண்ணாம விட்டான். ரெண்டா? ஐயோ, இவர் ரொம்ப റൊമാൻറ്റിക് ഇതിലേ இருக்காரு. മച്ചയ്ക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടം പറയുമ്പോൾ ഇതന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അവളെങ്ങാനും മച്ചയോട് ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സർവ്വതും കൊളാവും. അതെന്താടാ അങ്ങനെ? അയ്യേ, മച്ച മീശില്ലാതാണ് ഭയങ്കര വൃത്തിയാടാ. അയ്യോ അയ്യോ, പടമുണ്ടാരം പോലെ ഒരു കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ, ഒന്നിനും പൈപ്പില്ല. എല്ലാ സമയത്തും ഇപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഞാൻ കേറട്ടാ. എനിക്ക് ബിസി. എടാ, ഇത് ക്ലാസ് റൂം അല്ല, ബാത്റൂമാ. അയ്യോ, പെറ്റ തള്ള പൊറുക്കുകയല്ലേ. ഓ, നിനക്ക് എന്താണോ കഴിക്കുന്നത്? എടാ, അത് എന്റെ കക്കൂസാടാ. നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് സ്പൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്ത്രീനെ കിട്ടിയ പോലെ. അയ്യോ, എന്റെ ശബരിമല മുരുക. അയ്യോ, ശബരിമലയിലും പോയി. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങിത്താടാ. സീരിയസ് ആണ്. അയ്യോ, ഓ, എടാ, ഞാൻ ഇവന്റെ ഷോ കഴിഞ്ഞോ? ഓ, ഇതിന് വെറും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ്. പുളിയും പൊല്ലുളിയായിട്ടൊക്കെ നടന്നോ? പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ്. അയ്യോ, കോർപ്പറേഷൻ യെസ്, കക്കൂസൊക്കെ ക്ലീൻ ആയി. ഇനി കുളിമുറി ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ. നിന്നെ clean ചെയ്യണം. போச்சு. അയ്യോ, സോറി, കക്കൂസ് മാറി. അല്ല, ആള് മാറി. പ്രാക്ടീസ് മുടക്കരുത്. ஆஹா. கேண்டீன் மாஸ்டருக்கு இத பிளான் பண்ணிட்டாப்ல. பில்லு தீட்டிடலாம். ஆனா இது நல்ல ஐடியா. ஐடியா എന്താ ചേട്ടാ ഇത്? എപ്പോ വിളിച്ചാലും പരിധിക്ക് പുറത്ത് മാത്രം പറയുന്നത്. നീ വല്ല പെമ്പിളരെയും വിളിച്ചത് അല്ലേ? അതെ. അത് പറ. പെരുമാറ്റം പരിധി വിട്ടതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്, നിങ്ങൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു സാധു വ്യത്യാസം ഇന്നലത്തെ വല്ല ആണോ? ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഈ ക്യാൻറ്റീൻ മാത്രമല്ല, ലോകത്തൊരു ക്യാൻറ്റീൻ തുറക്കൂല. അപ്പൊ ശനിയാഴ്ചത്തെ ശനിയാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ. നിന്റെ അപ്പം വന്നുണ്ടോ പിന്നെക്കോ? ദൈവമേ, അപ്പൊ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെയാണോ? വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാ? ആഴ്ച ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടംപുരിക്കൊക്കെ എന്താ ആഴ്ച? പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം, ഇത് തിന്നാ ആരും ചാവൂല. അതെന്റെ ഉറപ്പ്. എന്റെ ഉറപ്പോ? അതെന്ത് ഉറപ്പ്? சாப்பிட்ட சாக மாட்டீங்க. ടിവിയിലെ പരസ്യത്തില് മോഹൻലാലിന്റെ ഉറപ്പ് നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ലേ? എടാ, ഒരു ഉണ്ടംപുരിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൂറാ. ഒരു 10 ഉണ്ടമ്പരി പൊതിഞ്ഞെടുത്തോ, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനാ. വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനായിരിക്കും. ഏയ്, ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ പട്ടികളുടെ ഭയങ്കര ശല്യോ. പട്ടികളെ വെച്ച് കൊല്ലാനാ. ആ പട്ടികളെ കഴിക്ക്. അല്ല, നിങ്ങൾ കഴിക്ക്. നിങ്ങൾ വന്നേ, നിങ്ങൾ വാടാ. தெரியல சார். பாஸ்கெட் பால் போறியா? ആരും അറിയാതെ റൂമിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. നന്നായി ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രേമം പറഞ്ഞാൽ മതി. മീശ പോവില്ല. പിന്നെ വാടകയോ ഒരു ஓ, அந்த காலேஜ்ல லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ணா பாஸ்கெட் பால் ப்ளே பண்ணுவோம். അപ്പൊ അറിഞ്ഞില്ലേ, ഇവനാ സ്മിതയോട് ഇഷ്കി ഇഷ്കി പ്യാര് പ്യാര്. ഇഷ്കി അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇഷ്കി. തോറ്റാ പകുതി മീശ പോവും. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാ. പ്രേമോ ആണോടാ? അവക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? കൊണ്ട് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പഠിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയാത്തതാ. എങ്കിൽ അവളോട് ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാൽ മതി. പറഞ്ഞ എടാ, നിന്നോട് യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഈ വിവരം ആരോടും പറയില്ല. ഇവൻ അങ്ങനൊക്കെ പറയോട്ടാ. പകുതി മീശ പോയാൽ നിനക്കാ മോശക്കേട്. ഇയാളുടെ മീശ പോയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് മീശയില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ അങ്ങനല്ലേ. ഈ അഡ്രസ് കിട്ടും നോക്കല്ലോ. പിന്നെ എടാ, ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവനെ എന്തെങ്കിലും നേടും. അതാണ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്. നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ നിക്ക് റിസ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം ഓർത്തത്. നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പനി പിടിച്ചപ്പോ ഒരു പാക്കറ്റ് റിസ്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ കാശ് തന്നിട്ടില്ല. ചായ നിനക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഈ ക്യാൻറ്റീൻ സാധനം കഴിക്കാറില്ലെന്ന്. മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധനം വന്നേക്കുന്നു. മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുന്ന സാധനം എനിക്ക് அவர் நல்ல கேண்டீன் தான் சாப்பிடுவார் போல. എനിക്ക് അവളെ വലിയ ഇഷ്ടാടാ. இந்த வாலிபட்டு
എന്നെ കാണിക്കല്ലേ அவனை வர சொல்லு. സാർ നീ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്ത് തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടത്? എന്താ സാർ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇനിയും ഉന്നം പരീക്ഷിക്കും. സാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്തിനാ വീണ്ടും എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനാ? ഇനി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചേ നടക്കും. സാർ എന്ത് പറ്റി സാർ? എടുത്ത് മാറ്റണം, ഞാനിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത செஞ்சிருக்காரு. കുപ്പി ലോറി കൊണ്ട് Toyota Etios. நல்ல கார். சோலி முடிஞ்சு. ஆமா. லைட்டா சில்க் மாதிரி இருக்காங்கல்ல. അറിയാത്ത പുള്ള ചൊറിയും പറയും. முடிஞ்சு. അയ്യോ പറയുന്ന കേക്ക് ഗൗരി, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. ഗൗരി പ്ലീസ്. നോ നോ നോ, നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് മോളെ. காலேஜ் ரூல்ஸா? പക്ഷേ ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം, ഒരുപാട് പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് എന്റെ സ്മിതയെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഹലോ, പോകുവാണോ? എഴുത്തിലെ വീറൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും. Oh shit. കളിയാക്കണ്ട. ഒരാണിനൊരു പെണ്ണോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞാ അതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതിനിങ്ങനെ 5 പ്രാവശ്യം ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അതൊക്കെ വിവരക്കേണ്ട കൂടുതലാ. ഹലോ ഹലോ, കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും കാച്ചണ്ട. കൂട്ടുകാരനോട് അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലേ താങ്കളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് സഹായിക്കേ. ദിലീപേട്ടൻ தான் வர போறாரு நினைக்கிறேன். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லி ജയിച്ച പരസ്യമായി എന്റെ വക ഒരു കിസ് കൂടി. நல்ல മോട്ടിവേഷൻ. ஓ அநேகமா திலீபேட்டருக்கு கிஸ் கிடைக்கும் போதுன்னு நினைக்கிறேன். ന്യൂസ് പത്രങ്ങളെ അയ്യോ, ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഫർ തന്നിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കും ഇല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ പുരുഷ ഗണത്തിൽ പെടുന്നവര് തന്നെ അല്ലേ? ഇതെല്ലാം சொன்னா ரியாஸ் கான் கோட்டிக்கு வர மாட்டேங்கிறாரு, வந்துட்டாரு அவரு. நம்ம அல்தான். ஏய் நானும் ஒரே மோதிரம். ஆஹா ഇതാ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആൺശിങ്കക്കുട്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും കൈയടിച്ച്. இருக்கு இருக்கு உனக்கு இருக்கு. ஆட்டமா போடுற அதான் பதில் கிஸ் கேட்காம ஒரு அரை வாங்கிக்கிறேன். கிஸ்ஸர்ஸ்ல விளையாடிட்டு இருக்க நீ. பாயிண்ட் லைன் ரெஸ்டாரண்ட் தட்டிட்டு போட்ட கொடுத்துருவோம். ஓகே 1 ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സംരംഭം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 4 டைம் ஒண்ணுமா? 2 அதான் இன்னும் 3 டைம் ஒண்ணு. രണ്ടാം സംരംഭവും വിജയിച്ച ഇദ്ദേഹം മുന്നേറുകയാണ്. 5ാவதுல உனக்கு ஸ்வெட் ஆவறத நான் பார்க்க தானே போறேன். ഈ 3 മൂന്നാമത്തെ ബാസ്കറ്റാണ്. ஓகே 5ாவதுக்கு பாரு லுக்க மட்டும் பாரு. இது வரைக்கும் பாய்ஸ் எவனுமே ஜெயிச்சதில்லை போல, எல்லாம் கிளியர் பண்றாங்க. സുഹൃത്തുക്കളെ, അകലെ ദാനാപത്തെ ബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അർജുൻ അജയ്യനായി മുന്നേറുകയാണ്. ഇനി കിസ്സിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും 1 ബോൾ മാത്രം. ஓடுவாரா வேண்டி மிஸ் பண்ணிடுவாரா இல்ல ட்ரையே பண்ண மாட்டாரு? சூஸ் ஒன் குயிக். போடுவார். பாப்பா ட்ரை பண்ண மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். வாய்ப்பு அந்த பொண்ணை ஹியூமிலேட் பண்ண கூடாதுன்னு ட்ரை பண்ண மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஷிட் போட்டாரு. வா ஓகே அட்லீஸ்ட் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்த ட்ரை பண்றா. கிளாஸ் ஏன்னா பண்ணிருந்தா அது கிளாஸ் ஸோ சாங்கா சிக்கன் சில்லி குட்டிட்டே வாங்க.
இனி இதுக்கு மேல இவங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்களோ நம்ம. இருக்கலாம். பட் நீங்க தானே ஹீரோயினு. ப்ராபபிலி லவ் வரும்னு நினைக்கிறேன். தலைவனுக்கு தலை வேணும்ல. ஏதாவது வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க. கரெக்டாக இருக்கலாம். டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்க நீ யூஸ் ஆகும். இது ஆக்சுவலி கேபாப் ஸ்டார் மாதிரி இருக்காங்கல்ல. ஆனா இவங்களுக்கு இந்த சியர் கேர்ள்ஸ் இது நல்லா வருது. மண்டா நம்ம இந்த இந்த மன்மதராசா பாட்டு கூட வரும்ல ஒரு படத்துல. ஆமா ஆமா அதுல அந்த பஸ்லயே திட்டிக்கிட்டே ஒரு சாங் வரும்ல ஒரு வைப். ஆமா ஆமா. ஓடி போக்கிறியே. ஓகே, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.